शुभ संध्या समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत। आज आलोच्य विषय वस्तु जोगरे गाई एवं बाघर कहानी। चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु, संक्षिप्त आलोच्य विषय वस्तु जोगरे गाई एवं बाघर कहानी। जिते गाई और बाघ कहानी कथा पढ़े से आपणकर दृष्टि फेरी जाए से धेनुआ गाई आड़ को। अनेक शुणी जीवन में अनेक थर ये कहानी की आपण मैंने कही ये कहानी आपण एमती कहीं नथिबे जहाँ ये कहानी अजणा अशुणा थी हुए तो तार परवर्ती कहानी को आवश्यकता नहीं तथापि टिके मन पकई दूसरी कारण आम आज जो गाई एवं बाघर कहानी कहवा ताहा धेनुआ कहानीर संपूर्ण उल्टा विपरीत। कारण आम जोगरे केमिति गाई और बाघर सिम्बलिकाली आम रिप्रेजेंट करुचु ताकू आम बुझा चेष्टा करवा। जहाँ हो कहानीटी आरंभ करवा से धेनुआ गाई ठारू। चमत्कार कहानी। धेनुआ गाई बुलुची जंगल रे, संध्या हो आसूची से फेर तार बाछुरी तार प्रिय संतानटी अपेक्षा करिछि, तेणु धेनुआ को फेर पड़ो। किंतु रास्ताटा एत सड़क नाला, सड़क थिले बोधे आमको कहानी कहवाक पड़ ना। बाटर आसला बेलू संध्या हो आसूची, तरबर होकर फेरुची। छुआटी ताको अपेक्षा करिथिबो, गले ताको खुआइब, संतना दब, तार जत्न नब। किंतु मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आम जहाँ भावु नियतिर रास्ता किसी अलग। आठी जो कहानी आधे किसी संपूर्ण अलग जिनस घटवाक जाऊँगी। गला बेलू बाघटी आसिक पहुँची धेनुआ को धरी नौ खावाई। बर्तमान किसी उपाय नहीं, कारण बाघ चरम क्षिप्रतार प्रतीक, हिंस्रतार प्रतीक, गाई हूँ सरलतार प्रतीक, पारुना। तेणु बाध्य होकर समर्पण करने व्यतीत, आत्मसमर्पण करने व्यतीत अन्य किसी ना। सी जानी मर किंतु आखिरे लुह आसी जाऊँगी। मु तो मरबी, जन्म हेले मृत्यु अनिर्बाज्य, दिने जन्म हेले दिने मरती। किंतु मोपाई अपेक्षा कर छुआटार कौन हम भाग्य भविष्य। मु तो छुआटा को बढ़ी पारिनी, किंतु अंततः सकाଳେ प्रतिश्रुति देकर आसी मुझे निश्चित भाव में जीवित पाक फेरी आसबि, से पाक फेरी जाऊँगी। किंतु फेरबार बाट बंद हो जाए। कांदुची, बाघ आसी धरला। मृत्युर कराल पाशे बर्तमान धेनुआ धरा पड़ी एवं से खाइबा जाऊँगी। यही समय से विकल होकर कांदा आरंभ करुच्ची। बाघर हृदय तरली जाऊँगी, पचारुच्ची कहीं कांदुच ना। मत तुम्हें तो धरीच नियम अनुसार मुझे खाद्य, तुम्हें हूँ खादक। या भितर संपर्क हूँ खाद्य आ खादकर संपर्क। केवल तू खाइबू, मु खिया जीवी। जदि एता हूँ जीवन सत्य, ये किसी व्यस्त हबार ना। किंतु मु कांदुची ये मो निजपाई मु कांदुनी, मु मरबी बोलिक कांदु ना। किंतु कांदुची मो छुआटा को कथा दे आसी संध्या बेलू निश्चित फेरी। नुआ पिलाटी जन्म हो जन्म कर छाड़ी केयर दे था, गेल कर आसी। आउ जदि मत टिके दया करंतु ताहले अंततः मु चली जाती, पिलाटा को टिके बुझे दियंती, तार जत्न दियंती एवं काली फेरी आसंती एवं तू मते काली खांतु। बाघ मत दया आसूची। आ तार भितर संदेह संशय मध्य आसूची, ये गुण सतरे छाड़देली आसी पहुँचब। किंतु बेले बेले मूर्ख भी अच्छी बात करता है, लेकिन कभी कभी बेले बेले मध्य समय साथ दिए। तेणु से बाघटी भावुची प्रकृत में सन्देह हो छाड़देले आसब। तो द्वितीयत कौच मोर भी गोटे छुआ अच्छी, छोट पिला प्रति आकर्षण थाए, प्रेम भाव थाए। तेणु पचारूँ तू आसू बोली ग्यारंटी अच्छी ना। मुझे निश्चित भाव में कथा दूसरी, सूर्यचंद्र आकाश में जमी आसवा सत्य से भाया मुझे सूर्यचंद्र ना शपथ कर कहूँ निश्चित फेरी आसबि। पिलाटा को बुझेदेवी, से बुझीज बुझु बा न बुझु मुझे आसबि। कारण मत गोटे राति जब समय दिंतु मो पिला पाखे अंत मुझे गेला कर दिखती। नुआ पिलाटा को जन्म देती, मु हे तो तार कर्म देनी, किंतु तार जन्मदात्री। बाघ मत दया हसुची, ता भर आसटन रखुची एवं निश्चित हूँ गोटे एमती कौन ता मन में आसूँ कौच ठीक अच्छे तू जा छाड़ी दे। धेनुआ फेरी जाऊँगी। फेरी जा सारापर पिला पाखे पहुँचुची, किंतु मनरे जमी मार छोट प्रति पिला प्रति कर्तव्य प्रेम भाव रही से भाया सबू दायित्व बहन करुच्ची। बहुत गेह्ला करुच्ची, बहुत स्नेह करुच्ची एवं स्नेह कर सारापर पिलाटा को छाड़ी दूची। राति शोची, सका सका गेह्ला करुच्ची, कारण से जाऊँगी मत फेरवा पड़ो। कथा कही वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तेणु मत शपथ करके आसी मत फेरवा पड़ो। किंतु यही हूँ शेष देखा, आउ फेरबार ना। तेणु यही कथा कहीकि से कौन कर आसिक पहुँचुची, पिलाटा बुझी जाऊँगी। दुई जन पिला माँ जो फेरी आस बुझे फेरुची, छोट पिलाटा फेरुची। तेणु बाघ अपेक्षा कर रही देखा जाऊ ये संदेह संशयर केउठी सरुची।
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆଟ ପିଲାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମାଟି ଯାଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ଇଟ୍ ହାଜ୍ କେପ୍ଟ ଦ ପ୍ରମିସ୍, ରଖିଯାଇଛି। ସି ହାଜ୍ କେପ୍ଟ ଦ ପ୍ରମିସ୍। ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ମଣିଷ ତ କେବେ ଶପଥ କଥା କହିଲେ ରଖେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୋ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତୀ ଯ ଜୀବତୀ ସ ଧାବତୀ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ ଗାଈଟାଏ ତା କଥା ରଖିଛି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଆସି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ, କାଲିଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, କହୁଛି ତାକୁ ଖା ନା ମୋତେ ଖା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋର ମା, ମୋତେ ମୁଁ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ପାରୁଛୁ ଖା, ତାକୁ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ମା କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ତୋତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ, କାରଣ ମା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମାରିକରି ଖାଇଦେବ। କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବି। ଛୁଆ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୋତେ ସେ ଖାଇଦେଉ, ତୁ ବରଂ ବଞ୍ଚିଯା। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଜାଣିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଝାବୁଝି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ବାଘ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏପରି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ମା ଛୁଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜ କଥା ଭାବୁଛି, ଯଦି ମୋ ଛୁଆଟା, ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରେମ, ଏଇ ହେଉଛି ପଶୁ ପ୍ରେମ, ଆରି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଧରିକି ଶେଷକୁ ତାର ମନରେ, ବାଘର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛି, ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଜାଣିକରି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଯିବି, ହୁଏତ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟା ମୋତେ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନ୍ତବ ପ୍ରେମ, ମା ଛୁଆର ପ୍ରେମ, ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ପ୍ରେମ, ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଟିକି ପୃଥିବୀରେ କେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବାଘ ଆଉ ଗାଈର ପ୍ରେମ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗରେ ବାଘ ଆଉ ଗାଈର କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗାଈଟାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଘ ଦେଖିଦେଉଛି ପଛରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କ'ଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଉଁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ବାଘ ଦେଖିକରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଗାଈଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର। ଏମିତି ଭାବୁଛି ମୁକ୍ତି ପାଇ, ଏ କଥା ଭାବି ଦୌଡ଼ୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପଙ୍କ ପୋଖରୀଟାଏ, ବିରାଟ ପୋଖରୀଟାଏ ଅଛି, ପଙ୍କ ପୋଖରୀ। ତାରି ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯ ପଳାୟତି ସ ଜୀବତୀ ଯ ଜୀବତୀ ସ ଧାବତୀ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବାଘ କ୍ଷିପ୍ର ହିଂସ୍ର, ତାକୁ ଧାଉଁଛି ଗୋଡ଼େଇକରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ଆଗେ ଗାଈ ଏବଂ ଲୋଭ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋଭର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣରେ ବାଘଟା ମଧ୍ୟ ଗାଈ ପଛରେ ସେଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ୍ୟ ପଛରେ ଭୋଗ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ବେହୋସି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ନ ଦେଉଥିବା ସମୟ। ଲାଳସା ହେଉଛି କ'ଣ, ଲାଳସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ସେଫ୍ଟି, ଜୀବନଟା କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ନିରାପଦରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅନ୍ତତଃ ବାଘଠାରୁ, ବାଘର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ବାଘ ବି ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭୋଗର ଲାଳସା ଥିଲେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗରେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭୋଗର ଲାଳସା ତାକୁ ଖାଇବ। ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏଟା ପଙ୍କରେ ଗଢ଼ା ପଙ୍କର ପୋଖରୀ, ତା ଭିତରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କହିହେବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗର ଲାଳସା ଥିବ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ପାଣି କମ୍ କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଖାତିର ଭାବ ହେଉଛି ବାଘର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ସେତିକିବେଳେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ଖାଦକ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦଟା ତଳକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଭୋଗ କରାଯାଇପାରୁନି। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ। ଗାଈ ଦୁଇ ପାଦ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ବିପଦ କାହା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ତ ବିପଦ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ। ଗାଈ ଚାଲିଛି, ବାଘ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଦ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବି ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି,
ଅହଙ୍କାର ନିଜକୁ ଯେତେ ବଳବାନ ମନେ କଲେ ବି ବାଘ ଭଳି ବିପଦ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ଝୁଙ୍କିବାକୁ କହେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଘଟି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ, ରସଗୋଲା ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲୋଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଯାଉନଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଈଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଗୁରୁ, ତୁମର କେହି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ମାଲିକ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଠୁ କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଲିକ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ, ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି? ବାଘଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କିଏ ସେ? ନା ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗାଈ, ଯାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସରଳ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁ କେହି ଅଛନ୍ତି? ତୁମର ସଦ୍ଗୁରୁ କେହି ଅଛନ୍ତି? ତୁମର ମାଲିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ? ବାଘ ରାଗି ଯାଉଛି, କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଈ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହୁଛି, ତ ଶକ୍ତି ତ କାହିଁ ଏଠି କାମରେ ଆସୁନି? ତୁମେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡୁବି ଯାଉଛୁ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ପାୱାରଫୁଲ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତିତ ଭିତରେ ଅଛି। ବାଘ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ବି ଫସିଛି, ତୁ ବି ଫସିଛୁ, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୋ ଆଗରେ ମରଣ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଈ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକା କଥା। ଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ସତ୍ୟ। ଗାଈ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସିଏ ସତ୍ୟ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ ଅଛି, ତାହା ସତ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଶିଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ। ଡୁବୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁ ନ ଖାଇପାରିବାଟା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିରାଟର ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବି, ମୋ ମାଲିକଟି ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇବ ଖୋଜିବ, ଆଉ ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିବ ମୁଁ ପଙ୍କ ପୋଖରୀରେ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଆସିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକରି ଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମନବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଛି ଏକ ପରମ ଡିଭାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ପରମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି, ମାନସିକ ପରିକଳ୍ପନା ୟାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ somebody came, ସେ କିଏ ସେ ଆସିଥିବ ନା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଈର ମାଲିକ। ଖୋଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତା ଉପରେ ବଡ଼ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉପରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିବ ତାହେଲେ ମନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଯଦି ୱିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିବ। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞା ନଥିବ, ମନର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି, ନଲେଜକୁ ନେଇ, ରିଜିନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଯାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଡୁବିବାଟା ନିହାତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗାଈଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି, ତା'ର ମାଲିକ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଈର ଦୟା ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟା କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବିଗଲା, ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ସେ? ନା ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାରୀ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ବାଘ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଦୟା କରିବ, କିଛି ସହାୟତା କରିବ, ତା'ର ଦୟା ହେଉଛି। ମାଲିକର ମଧ୍ୟ ଦୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ସହାୟତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଉଛି କିଏ ସେ? ନା ବାଘ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଘକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଘ ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବନି। ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ଶତ୍ରୁ। କହିଲେ ନା, ସର୍ପ କ୍ରୂର ଖଳ କ୍ରୂର ସର୍ପାତ୍ କ୍ରୂର ତର ଖଳ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ବସ ସର୍ପ ଫଳ କେନ ନିବାର୍ଯ୍ୟତେ। ସାପ ବି ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଗଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାପଟା ବଶ ବାନିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଲୋକକୁ କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ବାଘଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଈ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ୱିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରିଜିନ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ନଲେଜ, ୟାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଗର୍ବ ବଳିୟାନ କରେ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ସେ ଭାବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସେ ଭାବେ ମୁଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜାଣିନି ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରର ଫଳ କେବେ ମିଠା ନୁହେଁ। ଏହି ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନୁ, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କାହାଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବାଘ
ଏବଂ ଗାଈର କାହାଣୀ କେମିତି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ତାହାରି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗାଈ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମର୍ପିତ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀକ। ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଧେନୁଆ ଗାଈକୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ସରଳତା ସମର୍ପିତ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝିଲା ମନ ନିଜ ସୀମା ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ଝୁଙ୍କିଯାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଛି ସରଳ କହିଲା ବିନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଣି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମର୍ପିତ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀକ। ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେ। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଇନର ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଏ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ତାର କୋର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନର ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟର ସରେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନର ସରେଣ୍ଡର। ତାର ଗୁମ୍ଫା ତାର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି କ'ଣ କାହା ଉପରେ? ଇଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ପରମଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା। ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ନେସେସାରିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ। There is no surrender, there can be no transformation of the whole being। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଅସମ୍ଭବ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର କମ୍ ବାଇ ଲଭ୍। ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଆସେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସରେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ୟୋଗା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଫେଥ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଏ ରକ୍। ଗାଈଟାର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅନସେକେବୁଲ୍ ଫେଥ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଫେଥ୍ ଆସିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମାଲିକ ଆସିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଈର ପ୍ରତୀକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଚାହୁଁଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନି, କାରଣ ସମର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଦେୟାର ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କିପ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିନ୍। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ବାଘ। ବାଘଟା କାହାକୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି? ଅହଙ୍କାରକୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଯାଉଥିବେ, ସାଧନା କରିପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାର ଏକ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ବାଘ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବୀ। ବୁଦ୍ଧି ସହଯୋଗ ପାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ତେଣୁ ନିଜେ ତ ମରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ତେଣୁ ବାଘ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଲେ ଦ ଇଗୋ, ଲର୍ନ ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଭାଷ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକରି ରହିଥିବେ, ଏକ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବେ। ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ବିଶାଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିସ୍ତୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଜାଗତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଗୋ। ଅହଙ୍କାରକୁ ନିପାତ କରିବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଇଗୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବାଇ ଲିମିଟ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ସୀମା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଆଣ୍ଡ ପେରିସେସ୍ ବାଇ ୱିଥ୍ ଦ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଲିମିଟ୍। ସେ ସୀମା ଯେଉଁଠି ସରିଯାଏ ସେଠି ତାର ଅହଙ୍କାର ମରିଗଲା, ଅହଙ୍କାର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଦେଖୁ ମାଲିକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରତୀକ, କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରତୀକ, ମିତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯାହା ଭିତରେ ଗରିମା ଅଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଗୁରୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ସେ ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ନାଇଁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଟିଚର। ଯିଏ ହୁ ଟିଚର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ।
कौन करूँ ना ट्यूटर जे ट्यूशन कर ट्यूटर जे क्लास रे पाठ पढ़ाऊँ से हूँ क्लास टीचर किंतु गुरु नुहे गुरुंर संज्ञा हूँ कौन टीचिंग एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंस तीन टा कथा टीचिंग शिक्षा दब एग्जाम्पल निजे एग्जाम्पल दौर गोटे एग्जाम्पल हो एंड इन्फ्लुएंस ये तीन टा जाक हूँ कौन थ्री इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ द गुरु जदि तीन टा जाक जिनस एका सागर जब न गुरु पाखे से केवे गुरु पदवाच्य हो पार वन्स ए गुरु इज चुजुन थे जो गुरु बोलिक बाछि ने नथिंग मस्ट बी हिडन फ्रॉम यू जमी आप जाऊँगी डाक्तर पाक जाइए रोग लुचाऊे वकिल पाक जाऊे निजर क्राइम लुचाऊे शिक्षक पाक जाऊे निजर दुर्बलता लुचाऊे ये सब जमी नुह से गुरु जो बाछे किसी लुचेबे ना ही इज ए मैन हेल्पिंग हिज ब्रदर्स सी हूँ एमती एक लोक जे कि सांग मान भाई मान सहायता करे चाइल्ड लीडिंग चिल्ड्रेन पिला सी एमती एक शिशु जे कि अन्य शिशु मानू आगू नहीं चले एवं लाइट किंडलिंग अदर लाइट्स एमती एक ज्योति जे कि अन्य अनेक ज्योति को से कौन कर आलोकित करे गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल द वेज जो थे गुरु बोलिक कहे गुरु बोलिक बाछीदेवे संपूर्ण भाव में आप ग्रहण करेंगे ट्रांसेंडेंट विश्वासित भाव में इम्पर्सनाल एंड पर्सनाल नैर्भिक भाव में पर्सनाल एंड इम्पर्सनाल व्यक्तिकेन्द्रिक भाव में ग्रहण करेंगे ये होती गुरुर विशिष्ट वैशिष्ट्य तेणु बर्तमान ये मालिक आसिक बर्तमान उद्धार करी गायकी सी हूँ सद्गुरुर प्रतीक प्रज्ञार प्रतीक कल्याण और मित्रार प्रतीक तापर अवस्था देखुँ आम कौन ना पंक जहाँ भितर आम बुड़ी जाइए यही हूँ संसार विनाशकारी बुद्धि आमर अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मोह माश्चर्य यही सब हूँ पंक जी कि आमको बुड़ाई रोचे कारण दाउ हाज टू कम डाउन इनटू ए डेंजरस वर्ल्ड एक भयंकर पृथ्वी भीतर को तुम्हें आसीच ये जो वर्ल्ड स्ट्रगलिंग वर्ल्ड क्लासिंग वर्ल्ड टसलिंग वर्ल्ड डेंजरस वर्ल्ड यही एक पृथ्वी जहाँ भीतर आम रोचु कहते मब लाइक दे स्टोन दे नेवर कट इन सीन पाप कर एक पड़ोशी की आम जमी टेका मारिक इटा मारिक जो रक्ताक्त कर मारुंट ठीक से ही यही हूँ संसार जो संसार मोहरे जो संसार भितर आप कौन कर पड़ी तारी भितर पड़ी रही संघर्ष जहाँ को कहते वर विनाशकारी बुद्धि सह तुम प्रज्ञार बोध शक्तिर ये हूँ संघर्ष तेणु यही जो संघर्ष चलुची जीवन हूँ एक संघर्ष जीवन एक संघर्ष ये जीवनटा को आम जो जाऊँ कारण जीवन अर्थ आम बुझीनु प्रति मुहूर्त में आम संघर्ष कर चलीचु ये संघर्षर शेष क्योंकि आम जानू किंतु जीवनटा संघर्षमय हो चली लाइफ इज ए टसल आम जाऊँ जीवनटा संघर्ष कर चलीचु तेणु यही जो अवस्था भितर कहते आम से जो संघर्षमय कहते लाइफ एलोन इज ए संघर्षर जीवन को आप जोगर जीवन को परिणत करूँ लाइफ एलोन इज ए फील्ड ऑफ योग तेणु तापर कहते द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योगा जो जो जोगरे जो सफलतार मूल कथा हूँ कौन तेणु यही हूँ कौन एम टू बी परस्यूड इन लाइफ बट नॉट द होल लाइफ तेणु बट एज द होल लाइफ जीवन प्रति मुहूर्त जिते जन्म नहीं जिते बाट जाऊँच प्रति मुहूर्त जोग को निजर व्रत बोलिक धरी ने ताही हूँ कथा ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट सब बेले गोटे जिनस मन रखिए जे माँ तुम पाखे अच्छा तुम प्रति कर्म प्रति जीवन प्रति गतिधारा विषय से सचेतन देखुं तेणु यह हूँ कथा तेणु ट्रूथ ऑफ द स्पिरिट हैज नॉट बीन मियरली थॉट टू बी लिव्ड जीवन सत्य को नहीं बंचा पड़े ताकू नहीं कविता लिखा पड़े ना ना गर्व करने को पड़े ना तेणु यही भाई अवस्था भितर होती जीवन तेणु जीवन को बुझेगा जाऊँच कहते जीवनटा हूँ कौन आवर लाइफ इज ए डिवाइन पोएम आम जीवन हूँ एक दिव्य कविता वी आर हियर टू ट्रांसलेट इट इन टू अर्थली लैंग्वेज आम ये कौन पर रहीचु पार्थिव भाषा भीतर को अनुवाद करने आम ये आसिक रहीचु तापर हूँ जीवन में आप जो जिन कहती जीवन जो संघर्ष जीवन एक संघर्ष वार तेणु वार कथा कहला बेलू आम भावुँ जमी यूक्रेन रशियार वार ये जो विश्वयुद्ध यही सब जिन आम भर को आसूँ चाइना ताइवान युद्ध आम भर को जमी आसूँ कि युद्ध श्री अरविंद लिखुं वार इज ए डेंजरस टीचर एंड फिजिकल विक्ट्री लीड्स ऑफन टू ए मोरल डिफिट मोराल डिफिट तेणु ये हूँ गोटे डेंजरस टीचर माने टीचर भयंकर शिक्षक जो फिजिकल विक्ट्री आम जो विजय लाभ करूँ सी आमको नहीं जाऊँगी कौटी ना मोराल डिफिट नैतिक पराजय भीतर को आमको से ठेली दौची यही जिनस हूँ सत्य आम जहाँ को लेकर आम जाऊँ जीवन सत्य तार परवर्ती अवस्था आम जाऊँ संघर्ष देखी सारापर यह पुरुषार्थ संघर्ष पुरुषार्थ यथार्थ उपयोग तेणु जीवनर हूँ कौन जदि कर जीवन जीवनर विजय सुनिश्चित
ତେଣୁ ପଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ନା ପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବ, କେବେ ନା କେବେ ଜଣେ ମିତ୍ର, ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବିବା, ସୁନ୍ଦର ମନେ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଯେମିତି ବାଘର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ କାଳେ ସର୍ବେ ସଘା ବିପଦେ ନଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଚୈତସତ୍ତା କିମ୍ବା ଉପରର ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗଡ୍ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ୍। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ମଣିଷ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲା? ବାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍। এই ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ବାଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକିରି ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ତୁମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ବାଘ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ ନେଇଯାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ନେଇଯାଉଛି। ସକାଳଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତ୍ରିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ସକାଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୀବନର 24ଟି ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ନିଃଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଦେଖିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ ତରଳ ଲହରୀ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହୃଦୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ମାଲିକଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦେବତା ହେବ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେବ, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଡୁବି ରହିବେ, ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏ କେବଳ ହେଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ରେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଯୋଗ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟୋଗା ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍, ନଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍। এই যে যোগ করছেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଜି ଢଳିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଆୱାର ସେକ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ କେବେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଏଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜା ଦିନେ ବିହାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ବିହାର ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ରାଜା ବିହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। ଗଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ବହୁତ ସଂସାର ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ ଦ ୱେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ନାଚ ଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ମୃଦୁ ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆରବୀ ଘୋଡ଼ାଟାଏ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା, ତାକୁ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭୋଜିଭାତ ହେଲା, ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ, ପାନୀୟ ସବୁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି, ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇକରି ଜଣେ ଖବର ଦେଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାକୁ somebody has stolen, କେହି ଜଣେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କ୍ରୋଧ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି। କିଏ ସେ ଆସିକରି ନେଲା, କାହାର କେଉଁ ଅର୍ବାଚୀନ ତାର ଏତେ ସାହସ ହେଲା? ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା, ପ୍ରଥମତଃ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚମତ୍କାର ଘୋଡ଼ା, ଲୋକ କୋଳାହଳ। ସେ କେଉଁ ଲୋକ ଚୋରର ଏମିତି ସାହସ ହେଲା ତାକୁ ନେଲା, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକରି ଧରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେ ସାରା ଜୀବନରେ ସିଏ ତ ଯାହା ଭୋଗିବ, ଆଉ କେହି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନା। ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟେକା ମାରିଦିଅ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଥାଏ। ରାଜା ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଦ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ବସିକରି ଉଠାନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଚାରିକରି ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଏଇ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୋରର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ଭୁଲ। ରାଜା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ, ଆମେ ତ ଖାଇଲେ ବିକିଲେ ନା, ଯଦି ଆମେ ହୋସରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବେହୋସରେ ହେଲୁ। ଚୋର କାମ କରିକରି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କାମ କରିପାରିଲୁନି। ସିଏ ହୋସରେ ଥିଲା, ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଆମେ ବେହୋସରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରକୁ ଧରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାଘ ଆସିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଗାଈ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଆସିବା ଯିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ବାଘ ସବୁବେଳେ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗାଈଟା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିକରି କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବ ସେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରଳତା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଯଦି ସେସବୁକୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକରି ମରିଯିବ, ନଚେତ୍ ବାଘର ପକ୍ଷ ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି
हुए तो ये कहानी शिखेला निजर से सरलता सद्बुद्धि सद्गुरु सन्देहर अवकाश ना सामान्य अवकाश ना किंतु वास्तवता हूँ जोग को आम बुझा तेणु सुप्रामेंटाल जोग आम जहाँ को कहूँ अति मानसिक जोग एट वन्स ए असेंड टुवर्ड्स गॉड गोटे समय आप उत्तरण करेंगे परम पाक एंड डिसेंट ऑफ गॉड इनटू द एम्बॉडीड नेचर से उत्तरण और अवतरण एठू आम उत्तरण कर भगवान पाक से भाया से जो एम्बॉडीड नेचर भीतर को भगवान अवतरण कर यही हूँ कथा यही रास्ता दीर्घ तेणु ये जो रास्ता भितर जाऊँगी प्रत्येक इंच जगह जीतवा माने आगू को जीवाई हेले लट ऑफ रेजिस्टेंस केते आपण आसव विरोध आप कल्पना करें ना किंतु जीवाटा चलवाटा ही सत्य है जीवन तेणु यह कहीक श्री अरविंद अंतत बुझेबा चाहूँगी कहवाक चाहूँगी दुईटा लाइन गोटे लाइन अंतत जो पूर्णयोग बोलिक आप जो अतिक्रम करुँच बुझाऊँच श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहले कौन कहते चेतनार आमूलचूल परिवर्तन रेडिकल एंड टोटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो परिवर्तन कथा कहते नॉट मीनिंग द होल दैट इज द होल मीनिंग नॉट ओनली द होल मीनिंग बट द होल मेथड ऑफ द इंटीग्रल योग चेतनार आमूलचूल परिवर्तन तार परवर्ती अवस्था पूर्ण योग को बुझे श्री अरविंद कहते इट इज नॉट राशनलाइजेशन बट सुप्रामेंटलाइजेशन अति मानवीकरण राशनलाइजेशन नॉट मोरालाइजिंग नैतिकरण नुह बट स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ लाइफ जीवन आपणकर जो आध्यात्मिकरण दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योग से ही हूँ योगर लक्ष्य तेणु ये कल्पना करने दरकार से जो परम सहित संयुक्त हवा किंतु परम अर्थ नुहे सेल्फ डिक्लेयर्ड बाबा गॉड जो मैंने निजे निजक भगवान बोलिक डिक्लेयर करके बसुँच से परम को खोजा पड़ो हु इज द हाईएस्ट निजर सकल सत्ता को ताकरी पाखे समर्पण करवा हु इज द वन जे कि एक अद्वितीय जे हूँ हाईएस्ट जे हूँ यूनिक जे हूँ ऑल तांकरी पाखे समर्पण करवा ये हूँ जोग जो समर्पण करवा विश्वास रखा से कौन हम जो चिन्हवा से बाघ मोर किसी करना कहीं गाईर जो सरलता थिला तार भीतर को लेकर भगवान निश्चित बोली आसवे रक्षा करेंगे सन्देह अवकाश ना। वंदे मातरम।